ते सच्चे पातशाह इन्हां दुखियां दियां अखां दा नीर कोई मिटा सकदा है, इन्हां दा तिलक जंजू कोई बचा सकदा है। ते गुरु तेग बहादुर दा उत्तर सी, बेटा लोक अजाई पता नहीं रोज कितने को मरदे ने, पर जिदन कोई कमाई वाला अपने खून दियां बूंदां डोल देगा, केवल कमाई वाले दी कुर्बानी ही बचा सकती है। होर दुनिया की कोई ताकत तिलक ते जंजू नूं नहीं बचा सकेगी। गुरमुखो इन्ने शब्द कह ते गुरु गोबिंद राय विस्माद विच भी गए ते नाल ये शब्द कह दिता, सच्चे पातशाह जो इतिहास दे पन्ने कहंदे ने, कृपालू दाता जी आप तो बिना आप तो वड्डा ऐस वेले होर कोई भारी महापुरख नहीं, इन्हां दुखियां दे अथरू पूंजो। हस पै सतगुरु कहन लगे, बेटा जे तेरा अंदर ये कहंदा है ते सच जानी इन्हां दे तिलक नूं मत्थे तो कोई नहीं मिटा सकेगा, इन्हां दे जंजू नूं कोई उतार नहीं सकेगा। जेड़े मंदिर ढटदे पे ने इन्हां विच टल परत के फिर वजणगे। इत्थे एक पंजाबी दे शायर ने बड़े कमाल दे शब्द कहे ने, जदों ये रोंदे पे ने ते गुरमुखो देखो अपनियां दी खातर, अपने धर्म लई, अपनी कौम लई, अपने समाज लई, अपनी बिरादरी लई, अपने परिवार लई अनेकां लोक मरदे देखे ने, पर जेड़ा तिलक लावे भी ना, जनेऊ पावे भी ना, आरती उतारे भी ना, मंदिर विच ओ जाके पूजा भी ना करे, ते जेड़ा ये शब्द कह ना हम हिंदू ना मुसलमान, जेड़ा ये शब्द कह पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कशु ना लिया, हमरा चगरा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। उस गुरु ने जदों इन्हां दे नेत्र देखे ते इत्थे एक अदीब ने शब्द कहे ने, भावें इतिहास दे पन्ने विच ये शब्द एक सज्जन ने लिखे, पर मैं तां कोट कर लगा क्योंकि हर एक कवि दी, शायर दी, इतिहासकार दी अपनी उडारी भी है। कहन लगे, बेटा कि मैं शहादत दा जाम जरूर पीआंगा, इन्हां दा तिलक जंजू जरूर बचावांगा, पर तेनू पता है साडे जान तो बाद पुत्र तेरे सिर तो पिता दा साया उठ जाएगा। रोंदियां वाल इशारा करके, क्या बापू मैनू पता है मेरे सिर ते पिता दा साया नहीं रहना, पर मेरे सिर तो साया उठ जाएगा ते लखां इन्हां दे बच्चे बच जाणगे जिन्हां दे सिर उत्ते पिता दा साया कायम रह जाएगा। मैं भावें यतीम हो जा, मेरे यतीम खोन नाल लखां बच्चे यतीम खोन तो बच जाणगे। सतगुरु ने सुनिया ते नाल ही मुस्करा के कह दिता, पंजाबी दा शायर लिखदा है, कहन लगे सतगुरु कहा सारे जिन्ने विद्वान पंडित आए सन, कहन लगे सतगुरु कहन लगे तुसी अपने घरां नूं चले जाओ ते जाके शेर अफगान नूं एक गल कह दिओ कि साडा आगू गुरु तेग बहादुर है। मैं कहना ए हिंदुस्तान दी धरती जिदन तेरे ते मुसीबत पई तू फरियाद गुरु नानक दे दर ते कीती, ते जदों तू गुरु नानक नूं आगू बना के तुरी ते गुरु नानक ने तेरे खंजू पूंज के तेनू खेड़े दिते। अज भी जे तेरे कोई खंजू पूंज सकदा है ते केवल गुरु तेग बहादुर दा कर ही पूंज सकदा। शब्द क्या सतगुरु कहा, बच्चियो तुसी घरी जावो। पंजाबी दे शब्दां वल ध्यान देना। सतगुरु कहा, बच्चियो तुसी घरी जावो, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पांगा। घबरायो ना, तुहाडे सत नूं, तुहाडी पत नूं, तुहाडी इज्जत नूं, तुहाडी आरती नूं मैं बचांगा। सतगुरु कहा, बच्चियो घरी जावो, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पांगा मैं। पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है, हिंदू मंदिरां दे दीवियां विच हुण भी लहू तेग बहादुर दा बण रहा है। साहिब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहन लगे, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, हिंदू वर्ष दा बाग तां फल रहा है, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है, हिंदू मंदिरां दे दीवियां विच हुण भी लहू तेग बहादुर दा बण रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने तोर दिता, तुसी जाओ
मैं तुहाडी थां ते दिल्ली जावांगा। गुरमुखो इधर चले गए ने ये दुखी बिपर। शेर अफगान नूं मिले, कहन लगा दसो हुण इस्लाम कबूल करोगे, मौत कबूल करोगे, दोनों विचों किनू चुनिया है? ते कृपा राम पंडित ने अगे हो के जेड़े बुल डरदे सन, ठिड़कदे सन, अखां जेड़ियां रो रो के सुक गया सी पानी, शेर अफगान दे सामने खलो के कहन लगे साडा आगू गुरु तेग बहादुर है। जे गुरु तेग बहादुर जी नूं तुसी इस्लाम विच लै आओ ते असी अपने आप ही इस्लाम नूं कबूल करांगे, क्योंकि पता सी हुण पल्ला ओदा पकड़िया है जिदा सिर तां धड़ तो अलहदा हो सकता है, पर चेते रखियो जेड़ा कदी किसे दी झोके ही नहीं मनेगा। इधर शेर अफगान ने यह सुनेहा औरंगजेब नूं दे दिता। औरंगजेब उस वेले हसन अब्दाल वेसी जिन्हों आपां पंजा साहिब कहने हैं, औरंगजेब नूं सुनेहा मिल गया कि कश्मीर दे विद्वान पंडितां दी अगवाई गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह पे करदे। गुरमुखो इधर औरंगजेब ने क्या गुरु तेग बहादुर जी नूं गिरफ्तार किया जाए। शेर अफगान नूं कह दिता दिल्ली दी हकूमत विचों गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी की गल चली। सतगुरु गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान ने। आप तवज्जो देनी गुरमुखो, अज आनंदपुर साहिब की धरती तो चलन लगे ने। यह भी पता है कि दिल्ली गया होया ने परत के आना नहीं। साहिब गुरु तेग बहादुर जी ने चलन तो पहला अपने सिख इकट्ठे किए ने। इन्हां सिखां विचों 5 सिख गुरु तेग बहादुर जी नाल आनंदपुर साहिब की धरती तो दिल्ली नूं गए। वो 5 विचों ने मेरे गुरु के दीवान भाई मती दास जी, मेरे गुरु के विद्वान भाई सती दास जी, ते मेरे गुरु का प्यारा भाई साहब भाई दयाला जी। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई साहब भाई दयाला जी, ते चौथे सिख ने भाई उदय जी, 5वें सिख ने भाई गुरदिता जी। ये सारे सज्जन आनंदपुर साहिब की धरती तो जदों चलन लगे ने। गुरमुखो असी साखी करके चले जाएंगे। आखिर उस माँ का अंदर देखो, माता नानकी दा, जिन्हें अपने पुत्र नूं सीने नाल ला के पालिया, जिन्हें गोलियां चलियां ते आप सामने खलो के गोली चलाण वाले नूं वंगारिया, जिन्हें बकाले साहिब दी बाबा बकाला जी की धरती ते पुत्र भगती करदा है, आप बाहर खलोती पुत्र दा पहरा पी देंदी है। उस बुढ़ड़ी माँ का अंदर किस तरह होवेगा कि जदों अज पुत्र दिल्ली चले है। ये भी पता है कि औरंगजेब मतस्वी ने तो सके बाप नूं नहीं बख्शिया, उन्हें मेरे पुत्र उत्ते जुल्म जरूर टाणा है। साहिब गुरु तेग बहादुर चलन तो पहला माता नानकी जी नूं मिले ने। माता दे चरनां विच नमस्कार कीती। माँ ने मर्यादा निभांदिया होया अपने पुत्र दे शीश दे उत्ते अपने दोनों खत रखे ने। मस्तक चुम के क्या मेरे लाल जी, गुरु नानक साहिब दियां बरकतां तुहाडे कोल ने, तुहाडा राखा आप परमात्मा है। साहिब गुरु तेग बहादुर जी कोल माता गुजरी जी आए ने। सतगुरु ने देख के शब्द किया, देखो सी भावें गुरु तेग बहादुर जी की भगती की गल करने आ। गुरमुखो मात गुजरी की कमाई, माँ गुजरी की भगती कोई थोड़ी नहीं। पति अंदर भगती करदा है, किते भी नहीं मिलिया कि मात गुजरी ने किते एक गिला करके क्या होवे कि तुसी सारा दिन अंदर बैठे रहिंदे हो, किते नहीं। जे पति भोरे विच बैठा ते तां भी 7 बचन। जे पति पुत्र ने जन्म लेना है ते आप पटना साहिब कह गए ने तुसी रुको, ते आप ढाके नूं चले गए तां भी पति दे हुक्म नूं मन्निया 7 बचन। जे पति ने आके कहा कि तुसी पटना साहिब रुको, असी पंजाब जाके तुहानूं बुलावांगे, कोई गिला शिकवा नहीं, तां भी 7 बचन। ते अज गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की धरती तो चलन लगे ने ते मात गुजरी जी कोल आए ने ते कोल खलोतियां नूं कहा संसार दा प्रवाह है, तिनके इकट्ठे हुंदे ने ते एक दिन विछड़ जांदे ने। जो आया
ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜਨ ਲੱਗੀਏ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਣ ਲੱਗੀਏ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੰਧੂਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛੇ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਖੋ, ਭਾਈ ਉਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਖਾ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ आज तक ये तो सुना है कि कातिल मकतूल के पास जाए। कातिल दा आखिरी अर्थ है जिन्हें कतल करना है, ते मकतूल दा अर्थ हुंदा जिदा कतल होना है। कहते ने अज तीकरा जिन्हें कतल करना है वो खुद आप चल के जाता है मकतूल दे घर, जिदा कतल करना है उहदे घर कातिल चल के गया है। पर कहता दुनिया विच पहली मिसाल है कि गुरु तेग बहादुर सिर ते खफन पन के आप कातिल दे घर जाके ओदी कतलगाह दे विच ओनू आवाज़ मारन चले। आज तक ये तो सुना है कि कातिल मकतूल के पास जाए, ये नहीं कि मकतूल कातिल के पास जाए। ऐसा करके गुरु तेग बहादुर जी ने उल्टी गंगा बहा दी, उल्टी गंगा विखा दी। आनंदपुर साहब की धरती तो चले, कीरतपुर साहब आके वड्डियां दे अस्थान ते दर्शन मेले कीते। कीरतपुर साहब तो चलदियां रोपड़ पार कीता। इत्थे सिख विद्वान कुछ मलकपुर तो गिरफ्तारी लिखते हैं, पर जिहड़ी रवायत है आगरे की धरती की आपां उस नूं आधार बनाया है। खजूर सैफाबाद रुके ने, सैफ खान ने रज के सेवा की। इत्थे सैफाबाद जिन्हों हुण असीं पटियाला शब्द भी वरतने पे। हजूर इसे धरती ते भाग ला के गए। सैफाबाद तो अगे चलते हुए आगरे की धरती ते पहुँचे। पता है कि हुण गिरफ्तारी देनी है, तो हसन अली इत्थे बजुर्ग मुसलमान सी, उन्हों पता है गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी का इनाम है। चित्त विच आया मना कि मैं भुखा गरीब हाँ, घर विच तन ढक्कन नूं बस्तर नहीं, घर विच दौलत नहीं, ते जे गुरु तेग बहादुर जी ने गिरफ्तार ही होना है, ते जे किते मेरे राही हो जान ते मेरे गरीब दे घर नूं भाग लग जाए। गुरु तेग बहादुर जी ने सिख तबारीख दे कुछ पन्ने बोलते हैं कि आगरे की धरती ते हसन अली रही अपनी गिरफ्तारी दी है। दिल्ली की धरती ते गुरु तेग बहादुर जी नूं गिरफ्तार करके लियांदा गया है। वो हवेली जिहड़ी अत दी डरावनी है, वो हवेली जिहदे विच लोग कहंदे ने भूत प्रेतां दा वासा है, जिहदे विच वो बद रूहां ने जिहड़ा एक वारी हवेली विच आ जाए उहनूं खत्म कर दिंदियां ने। गल तां सिर्फ डरावनी हवेली दी सी। गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार हवेली विच आए। इत्थे प्रोग्राम बनाया गया है। भाई उदा
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। 3 ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਏ ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਵੇ ਖਵਾਣੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੂਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਇਹ ਖੱਬੇ ਨਾ ਸੱਜੇ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੂਹੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੂਹੇ ਚੁੱਭਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੂਹੇ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਸੂਹੇ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਸੂਹੇ ਤਿੱਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੜ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 3 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ 3 ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੱਫਣ ਬਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਢੋ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੈਣ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਾਗ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਸਹਾਇਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
घर का जितना भी लेखा जोखा सी सारा काम सत्कारयोग भाई साहब भाई मती दास जी करते सन। गुरु का दीवान है। जदों क्या सच्चे पातशाह किरपा कर लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियां ते साहब गुरु तेग बहादुर मुस्करा पे कह लगे भाई मती दास ये ताकत ये अजमत ये बल कितों प्राप्त किया जे? सच्ची सरकार तेरे चरनां दी सेवा करके तेरे चरनां विच बैठ के तेरी कृपा विचों कह लगे मती दास जी अजर नूं जर लवो। कहंदे ने की जिस दे कोल बैठ के तुहाडे कोल इन्नी कु ताकत आ गई, एक बूंद विच इन्नी ताकत आ गई ते समुंदर कोल किन्नी कु ताकत होवेगी जे असी अजर नूं जर के बैठे। मती दास जी सिੱਖੀ यही है कि ताकत खोवे ते ताकत नूं जर जाइए ना, अपनी ताकत का प्रगटावा ना करियो। ये शब्द सुने काजी ने, ये शब्द सुने दरोगे ने कि गुरु का सिख कहंदा मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का देवांगा। ते गुरमुखो 10 नवंबर 1675 नूं गुरु के प्यारे सिख भाई साहब भाई मती दास जी नूं चांदनी चौक विच लिआंदा गया है। चांदनी चौक असल विच एक कतलगाह सी ते जिस चौक दे तुसी अज भी दर्शन करदे हो इत्थे दिल्ली दा हजूम इकट्ठा होया सी। भाई साहब भाई मती दास नूं देखण वास्ते आए ने। गुरु तेग बहादुर जी दा पिंजरा लिआंदा गया। सच्ची सरकार पिंजरे विच बैठे ने ते भाई साहब भाई मती दास नूं आके काजी ने, जलाद ने, दरोगे ने गुरु तेग बहादुर जी दे सामने लिआंदा। कहन लगे कि दिखा तू अपनी ताकत जिस नाल तू लाहौर ते दिल्ली नूं तबाह कर सकना है। ते भाई मती दास मुस्करा पे कहन लगे ताकतां तां गुरु ने बहुत बख्शियां ने, पर चेते रखियो सब तो वड्डा सिख दा फर्ज है गुरु दे हुक्म नूं मनना। जिवें मेरा गुरु रखदा है ना मैं रहांगा उस तरह ही। कह लगे फिर जे करामात नहीं दिखानी ते आ सामने देख आरे दे दंदे पै तिखे खुंदे ने, तेनू आरे नाल चीर के 2 फाड़ किया जाएगा। जां करामात दिखा ते जां फिर आरे दे दंदियां लई तैयार हो जा, जां इस्लाम नू कबूल लै। भाई मती दास दा उत्तर सी कि मैं आरे दे दंदे परवान करांगा, करामात नू नहीं, मैं इस्लाम नू कबूल नहीं करांगा। गुरमुखो 10 नवंबर 1675 नू दिल्ली दे लोग देखण आए ने। गुरु तेग बहादुर जी दा पिंजरा बाहर है। मती दास जी नू जदों कहा कि देख हुण तेरे सामने सिर्फ 2 चोणां ने, एक चुन लै। पुछया की? कहन लगे जां तां आरे दे दंदे चुन लै ते जां फिर इस्लाम नू कबूल कर लै, दुनिया दे सुख मिलणगे। उस गुरु के सिख ने गुरु तेग बहादुर अपनी सच्ची सरकार वल देखिया, कहन लगा वो प्रश्न करन वालिया तेनू प्रश्न करन दी जाच ही नहीं आई। तू कहना जां आरे दे दंदे परवान कर ते जां तू दुनिया दा सुख लैना है ते इस्लाम नू कबूल कर ले। कहन लगे मैं दुनिया दा सुख माणिया, गुरु का दीवान रहा, पैसे दी कमी नहीं, पदार्थां दी कमी नहीं, पर आ जेड़े तू आरे दे दंदे कहना मैं अजे तक इन्हां दंदियां दा स्वाद नहीं चखिया। तू 2 दंदे मेरे सिर ते चला तां सही, मैं इहदा स्वाद देख लवां ते जे मैनू एड़े विच पीड़ महसूस होई, दर्द महसूस होई ते मैं तेरी गल दूजी परवान करांगा। 2 विचों एक दी चोण तां कीती जा सकदी है दे दोनां दा स्वाद चख के देखिया होवे। मेरे सिर ते आरा चलाता सही। उसे वेले गुरु के सिखो इस गुरु के लाल नू पकड़िया गया, इनू तख्तियां दे विच बीड़ दिता गया है। कवि संतोख सिंह ने एक शब्द क्या है, कहन लगे मती दास बलावन कीनो, तब मती दास जी नू बुलाया गया ते 2 तख्तियां दे विच भाई साहब नू चंगी तरह जकड़ दिता गया है। जलाद आरे दे दंदे पिया तिखे करदा है ते भाई मती दास अपने अंदर नू टिका के गुरु तेग बहादुर दे चरनां विच नमस्कार पिया करदा है। गुरमुखो
मैं एक बेनती आप जी ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾਂ, ਧੇਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਗਊ, ਧੇਣਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾਂ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ ਉਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ, ਪਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹਕੀਮ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਨ ਮੇਰਾ ਤਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗੁਰਹਿ ਦੋਏ ਰਾਹ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉਪਰ ਰੱਖੀਐ, ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨਾ ਚਾਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਐ ਕਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਰਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੋ ਕੁ ਦੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੀਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰੇ, ਤਿੱਖਾ ਦੰਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਆਰਾ, ਉਸ ਤਿੱਖੇ ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਚੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਕੁ ਦੰਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰ ਦਿਓ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੱਸ ਪਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਆਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਆਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗਾ
ਤੇ 2 ਫਾੜ ਖਾਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਧੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਆਪ। ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ। ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਛਿੱਬਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਆਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਆ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਟ ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੂ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੂ। ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇੰਨਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਰਾ ਚਲਾਈ ਤੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੀਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਚੀਰੀ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਐ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਚੀਰ ਨਾਵੀਂ ਚੀਰੀ ਨਾ ਛੇਤੀ, ਜਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਪ ਤਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਕਰ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁਕਾਏ, ਕੇਵਲ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਦਮੀ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਦਰ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੋਲ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਨਸੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਲੋਕੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤ ਚਾਇਆ ਮਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ ਜਿਨੇ 4 ਦਿਨ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਮਨਸੂਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਖੱਦ ਇਹ ਵੇ, ਜੇ ਫਕੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਆਵੇ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਖੱਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੱਦ ਕੀ? ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਆ ਤੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਖਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਾਨ ਦੀ ਖੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਖੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਰਾ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕਿ ਆਰਾ ਜੀਭ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आवाज आ गई कूड़ ने एक दिन बिनस जाना है की रहेगा जप आद सच जुगाद सच खै पी सच नानक खोसी पी सच। आरा चलन लग पिया, आवाज शुरू हो गई सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लखवार चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लवतार। आरे दे दंदे तन दे विच धसी जान ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਓ, ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦੋ ਉਰਦ ਚਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ। ਅਰਦੋ ਉਰਦ ਅਰਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ, ਅਰਦੋ ਉਰਦ ਚਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਖਵੈ ਦਵੈ ਫਾਰਾ। ਦੋ ਫਾੜੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ। ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਨਾਲ आवाज भी आती है अरदो उर्द चराए सो डारा परो पृथ्वी पर खवै दवै फारा। दोनों तन ते जपजी पढ़ै खेरत सब कै अचरज बढ़ै। दोनों टुकड़ियां विचों आवाज आई, अगे आवाज मूँह विचों धीमी सी, इको दम चांदनी चौंक कूक उठिया कि कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर। ते कौन गए ने उथे? उथे भाई मती दास वर्गे सूरमे चले गए। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै खोर ना कोई खोर, तिथै जोध महाबलसूर तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे तांके रूप ना कथने जाहे। प्यारियो आरे न चीर दिता पर नहीं ना ओ मरे ना ठागे जाहे। जिनका राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो आनंद सच्चा मन सोए। भाई मती दास उस पौड़ी ते जा पहुंचे जिथे आवाज आ रही सी सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। गुरु तेग बहादुर दे चरनां विच भाई मती दास पौड़ी पौड़ी चढ़दियां सचखंड चले गए। इक्को दम टुकड़ियां विचों आवाज आई कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। दोनों टुकड़े तन ते शरीर दे धरती ते डिग पए। पिंजरे विच खलोते मेरी सच्ची सरकार गुरु तेग बहादुर जी ने देखिया ते उच्ची आवाज विच 3 वारी शब्द कहे धन सिखी धन सिखी। ते तीजा शब्द फिर क्या भाई मती दास कमाई कीती आ तेरी धन सिखी। उस गुरु के लाल ने
ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 2 ਖੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੇ 5 ਦਿਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲਾਇਆ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਏਸੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਪਜੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖੈ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।